હિરલબા જાડેજાએ 75 લાખ રૂપિયા વ્યાજે આપીને 4 કરોડ રૂપિયા જેવું વ્યાજ વસૂલ્યું છે, જેમાં વધુ એક પોલીસ ફરિયાદ થઈ છે. તેથી કમલાબાગ પોલીસે કાર્યવાહી કરી હતી અને હિરલબાના સાગરીત હિરેન ઓડેદરાને ગત મોડી સાંજે કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવતા એક દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર થયા છે. આ ઇસમ ફરિયાદી અને તેના પરિવારને ધમકાવતો હોય તેવી ઓડિયો ક્લિપ પણ કબજે થઈ છે. હિરેન ઓડેદરા નામના ઇસમને પોરબંદર પોલીસ ગાંધીનગરના દહેગામ ગામેથી પકડીને લાવ્યા બાદ કોર્ટમાં રિમાન્ડની માંગણી સાથે રજૂ કરતા તેના એક દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર થયા છે. આ કેસની ઊંડાણથી તપાસ કરી રહેલા કમલાબાગ પોલીસ મથકના PIR સી કાનમિયાએ કેટલીક ચોંકાવનારી માહિતી પત્રકારોને આપી હતી. ઇન્સ્પેક્ટર કાનમિયાએ જણાવ્યું હતું કે હિરેન ઓડેદરા નામનો આ ઇસમ વર્ષ 2012 થી 2016 સુધી ભૂરા મુંજા સાથે કામ કરતો હતો અને ભૂરા મુંજાના અવસાન બાદ 2022ની સાલ સુધી તેણે હિરલબા સાથે કામ કર્યું હતું. તે હિરલબાનો ડ્રાઈવર, બોડીગાર્ડ અને પૈસાની ઉઘરાણી માટે ધાકધમકી આપવાનું કામ કરતો હતો. તેની સામે 2 પ્રોહિબિશનના અને 1 ધાકધમકીનો ગુનો નોંધાયો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. પોલીસે કબજે કરેલી ઓડિયો ક્લિપમાં હિરલબા જાડેજા અને હિરેન ઓડેદરા ફરિયાદીના ભાણેજ સુનિલને ધમકાવતા હોવાની સ્પષ્ટ વાત સંભળાઈ રહી છે. તેથી પોલીસે આ બનાવમાં ઊંડાણથી તપાસ હાથ ધરી છે. ये जो कल कमलाबाग में एफआईआर दर्ज हुई उसके खिलाफ हुई और क्या पूरी एफआईआर? तो ये व्याजखोरी जो हुई है क्राइम उसके खिलाफ है। उसमें अभी एक फैमिली में से ही उन्होंने 2012 में लोन लिया था हिरलबा जडेजा के पास। तो वो लोन अभी 2012 से 2016 तक उन्होंने रीपे भी कर दिया है। उसके बाद भी अभी तक 2025 तक भी वो अभी भी पे कर रहे हैं। पहले जब उन्होंने लिया था उस टाइम 75 लाख जितना उन्होंने लोन लिया था। तो उसके बाद उन्होंने इंटरेस्ट के साथ साथ अभी भी पे कर रहे हैं। तो उनका कंप्लेनेंट का ऐसा कहना है कि वो अभी तक 4 करोड़ जितना रीपे कर दिया है। वो भी शायद 13 साल हो चुकी है अभी तब से जो इन्होंने लिया है। तो अभी भी उनकी चल रही है और अभी भी प्रेशर है कि रीपे करने के लिए। तो उस पर्टिकुलर क्राइम के हिसाब से कल एफआईआर हुई है कमलाबाग में। तो उसमें 3 लोग हमारे पास उसके ज़्यादा है, मतलब एक फैमिली में 6 लोग जितना विक्टिम्स है भोग बना रहे हैं। हरीश, दिनेश और सुनील, उनकी वाइफ का भी। तो उनकी कल कंप्लेंट आया था हमारे पास, तो उसमें रजिस्टर किए हैं। तो इसमें 2 अक्यूज है कि एक हिरलबा जडेजा है और हीरेन करके है। तो हिरलबा जडेजा अभी जूनागढ़ जेल में है और हीरेन करके है वो अभी जल्दी हम अरेस्ट करेंगे उसको। अभी 2 अक्यूज के नाम आए। 75 लाख की लोन उन्होंने पहले लिया था 3% इंटरेस्ट पे। तो पहले ये ऐसा कह रहे हैं कि उनके पास बहुत सारे प्रॉपर्टी थे और 4 बंगला है, ऐसा जितने भी प्रॉपर्टी उन्होंने पूरा कोलेट्रल जमा करके अभी उनकी हाल ऐसा हो गई कि अभी भाड़े मकान में वो रह रहे हैं। तो उनकी जितने भी प्रॉपर्टी है वो पूरा अभी उन्होंने बेच भी दिया है ये व्याजखोरी के हिसाब से। और जितने भी अभी उनके पास जो है वो लोग अभी बाड़े में रह रहे हैं। मतलब पहले लोन जब लिया था वो तब उसकी हाल अलग थी, अब बहुत खराब हाल हो गई व्याजखोरी के हिसाब से। मैडम इस जो एक इसके मुताबिक किस तरह से उसने जो 75 लाख के जो 4 करोड़ घोड़े किस तरह से उसका रिकवर होगा, किस तरह कैसे क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्होंने जो लिया था उसके रिलेटेड प्रूफ हमको इकट्ठा करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि उस टाइम में किस तरीके ने उन्होंने दिया है, 75 लाख जैसे किया है वो देखना पड़ेगा कि कैश दिया है कि बैंक ट्रांजैक्शन हुई है वो देखना पड़ेगा। तो इसमें पूरा यही होगा कि अगर ये लोग कह रहे हैं कि कंप्लेनेंट और भोग बना कि 4 करोड़ की रीपे हमने किया है, तो 4 करोड़ देखना है कि भाई आपने कैसे कैसे वापस किया है। तो बैंक ट्रांजैक्शन हुई है, यूपीए हुई है, कैश की हुई है। अगर कैश की हुई होगी तो दूसरी विटनेस को देखना पड़ेगा हमको। तो दूसरी विटनेस के हिसाब से हमको पता चले कि थर्ड पर्सन से कितनी एक्चुअली कितना रीपे किया है। तो वो चेक करना है, अभी इन्वेस्टिगेशन में वही बाकी है। ઘટનાનો બનાવ એવો છે કે મારા મામા ફરિયાદીમાં છે અને 2012માં અમે લોકોએ ફેક્ટરી બનાવવા માટે તાત્કાલિક પૈસાની જરૂર પડેલી ત્યારે અમે ભૂરાભાઈ મુંજાભાઈ પાસેથી 75 લાખ રૂપિયા 2012માં 3% લેખે વ્યાજે અમે એમની પાસેથી લીધા હતા. તમે વ્યાજે પૈસા લીધા તો હિરલભાઈએ તમારી પાસેથી કઈ રીતે પઠાની ઉઘરાણી કરી, કેટલી ઉઘરાણી કરી હજી સુધીમાં અને કઈ રીતે કરી છે? 2012થી જ્યાં સુધી ભૂરાભાઈ જીવતા હતા 2016 સુધી ત્યાં સુધી રાબેતા મુજબ વ્યવસ્થિત ચાલતું હતું અને અમે તેમને વ્યાજ રેગ્યુલર પહોંચાડતા હતા. થોડું ઘણું મોડું થાય તો એ થોડી ઘણી પેનલ્ટીમાં એ વ્યાજની પેનલ્ટીમાં લઈ લેતા હતા. પણ જે હિરલબા જે
સમયથી સાચવ્યું છે, બધું સંભાળ્યું ભૂરાભાઈના ગુજરાન પછી. એ પછી એમને અમે વ્યાજ પહોંચાડવામાં થોડા પણ મોડા વહેલા થતા એટલે પેનલ્ટીઓમાં બહુ વધારો કરી દીધો. 5 થી 10% કે મૂળ રકમ ઉપર પેનલ્ટી લેતા. અને અમે 75 લાખના 2012થી અત્યાર સુધીમાં પ્રોપર્ટી અને રૂપિયા સાથે 4 કરોડની આસપાસ અમે પૈસા એમને પ્રોપર્ટી સહિત જમા કરાવેલા છે. તમને કયા લોકો દ્વારા ફોન આવીને કેવી કેવી ધમકી? વધારે પડતો હિરલબા તરફથી જ ફોન આવતો હતો અને જો પૈસા તો આગળ પાછળ થતા એટલે એમનું વર્તન બદલી જતું અને ગેરવર્તનથી જ વાત કરતા. અને ક્યારેક એમના માણસો પણ ઘેરે આવીને ધમકાવા આવતા. તમને કોને કોને ધાક ધમકી આપી, શું શું ધમકીઓ આપી છે? ધમકીમાં એમના માણસો તરફથી મારી નાખવાની અને છોકરાઓને કંઈક અપહરણ કરવાની ને એવી ઘણી ધમકીઓ, ઘેરે આવીને ગેરવર્તન પણ કરતા. અને હિરલબા પણ એ બીજા વ્યક્તિઓ, પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓના નામ લઈ અને અમને ધમકાવતા કે હું આમને બોલાવીશ, આમને કહીશ. ખાસ કરીને સુનિલભાઈ એક ઓડિયો ક્લિપ આવી છે, તમારી સાથે વાતચીત કરે છે. હા. શું શું બોલે છે, કેવું કેવું બોલે? એ ઓડિયો ક્લિપમાં મારે જાહેરમાં તો હું વાત ન કરી શકું, એટલી ખરાબ હદ સુધી એ મારી સાથે વર્તન અને વાતો કરે છે. એમાં ખાસ કરીને તમે હજી સુધી કેટલું વ્યાજ ચૂકવ્યું છે અને પોલીસ ફરિયાદ સુધી કઈ રીતે આ સફળ રહી છે? વ્યાજની રકમમાં અમે 3 કરોડની ઉપર જેવું તો અમે વ્યાજમાં જ ચૂકવી આપ્યું છે 75 લાખની સામે. અને મુદ્દલમાં અમે 80 લાખની આસપાસની પ્રોપર્ટી જે એમના કહેવા મુજબ વેલ્યુ થાય છે, માર્કેટ વેલ્યુ તો વધારે જ થાય છે પ્રોપર્ટીની, એ પણ અમે 80 લાખમાં ત્યાં જમા કરાવી આપી.